ओम नमो भगवते वेदव्यासाय। अद्य अस्मत् कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां आज्ञया भगवत्कृपया च वेदाध्यातॄणां सम्मेलनं श्री गणेश गायत्री आलये स्ट्रीमवुड नामके प्रदेशे प्रचलति. So you understand now. We are doing this Veda Parayanam in Streamwood Ganesh Gayatri. Mama Mahan Santosha. I am very happy. Adi Shankaracharyaha सदा सर्वकालं वेदो नित्यम् अधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् इति वाक्यानुसारेण वेद प्रतिपाद्य धर्मानुष्ठानेन वेद बोधनेन च भारतदेशं पवित्रीकृतवन्तः. अद्यापि धर्मबोधनार्थं शिष्यान् आज्ञापयामास च. वयमपि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेदाश्च यथा नियमं पारायणं कृत्वा कृत्तिकामण्डल वेद पारायणं सक्रमं कर्तुं श्रीमद् एकाम्रनाथं कामाक्षी देवी सहितं नमस्करोमि प्रार्थयामः च. एकश्लोकी शंकर विजयम. We are doing today Veda Parayanam in front of Adi Shankara. So I wanted to say in one shloka all Shankara's history. That's what it is. Aryamba Jatare Janihi Dvichashati Daridriya Nirmulanam Sanyasashrayanam Sri Mandanader Jayaha Sishyauga Grahanam Subhashya Rachanam Sarvajna Peethashrayaha Peethanam Rachaneti Sangrahamayi Saisha Kata Shankari. Is it just like Ekashloki Ramayanam, Ekashloki Bhagavatam like that? Shankara was born in the womb of Aryamba. You know, Adi Shankara's parents, Aryamba and Jagadguru. He says only mother is greater than father. No doubt about it. Yes. Namatuhu Daivatam Param. There is no equal Daivata for mother. So he destroyed the poverty of the poor Brahmana Stri. He went to beg for one day. When very poor Brahmin lady's house. When he was asking Bhavati Vikshan Dehi, at the time she was searching something to give. That day happened to be a Dwadasi. So she was just searching here and there. Finally she found a dried gooseberry. That's called Nandika. That is the one she brought and she put in his Viksha Patram. Then he chanted in front of that lady the Kanakadhara Stotram. So Bhagavan, he just like what you call it, the Shabari, he showered the gold coin. That is the story. That is this one.
He destroyed the poverty of the poor Brahmana Stree. He took up sannyasa through with the blessings of his Guru. He won Mandana Mishra in the debate with the blessings of sage Vyasa, Veda Vyasa. He acquired disciples like Padmavata and Protaka, Sureshwaracharya and Hastamalaka. These are the 4 Shishyas are sitting here. Then for Brahma Sutram, he did the Bhashyam. And he composed Bhashyam for Brahma Sutram, Gita Bhashyam, Upanishad Bhashyam, all these things. There are a lot of stotras. Like Ganapati, Subramanya, Shanmatam, that is like Ganesha and Subramanya, Shiva and Devi and Surya. These are the Shanmatam, Kauma, Subramanya. So, and went through all over the country. Some people are saying 3 times he came. I don't know exactly. He went all over the country. Digvijayam. This is the Ekashloki Shankara Vijayam. I wanted to tell in front of the Adi Shankara. Now I am going to say in Tamil. Kalidasar Kavingar Pandidar Dandi. What is the difference? Kavingar and Pandit. I am going to tell you a story. Bhojarajavin Sabaile மிகவும் புலமை வாய்ந்த புலவர்கள் 9 பேர்கள் இருந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது. அவர்களுள் சம்ஸ்கிருதத்தில் வித்வத் நிறைந்தவர் பவபூதி, தண்டி, காளிதாசா, பாரவி. உபமா காளிதாசஸ்ய பாரவே ரத்னகௌரவம் தண்டினப்பத லாலித்யம் மாகே சந்தி த்ரயோ குணா. This is the problem. ஒரு நாள் தண்டியும் காளிதாசரும் ஏதோ ஒரு காரியமாக பவபூதியின் வீட்டிற்கு போனார்கள். பவபூதி சிவபூஜை செய்து கொண்டிருந்தார். உள்ளே இருந்து ஒரு அழகான சின்ன பெண் வந்து கொஞ்ச நேரம் தாமதிக்கணும், பவபூதி சிவபூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், உங்களுக்கு என்ன வேணும், நான் கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்று கேட்டது. குழந்தையுடைய அழகிலே தண்டியும் காளிதாசரும் லயிச்சு போனதால் தண்டியடிகள் பூகச்சூர்ணம் ஆணியதாம் பூர்ணச்சந்திர நிபாரணே அப்படின்னு சொன்னார். பூகச்சூர்ணம் பூகி பலம், பாக்கு பொடி கொண்டுவான்னு அர்த்தம். பூகச்சூர்ணம் ஆணியதாம் பூர்ணச்சந்திர நிபாரணே. இதன் அர்த்தம் பூர்ணச்சந்திரன் போன்ற முகத்தை உடையவரே கொஞ்சம் பாக்குக்கூழ் கொண்டு வா அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த பெண் காளிதாசரை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். காளிதாசர் சொன்னார், ஸ்வர்ண வர்ண பர்ணம் கர்ணாந்தாயத லோச்சனே. ஸ்வர்ண வர்ண பர்ணம், காதுவரை நீளமான கண்களை உடையவளே பொன்னிறமான வெற்றிலையும் எடுத்துக்கொண்டு வா என்று அர்த்தம். குழந்தை ஒரு தட்டிலே பாக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு வெற்றிலையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நீட்டினாள். பவபூதியோட பூஜையும் முடிந்தது. பவபூதி தன் பெண்ணை யாரம்மா வந்திருக்கா என்று கேட்டார். இந்த கவிஞர் காளிதாசரும் பண்டிதர் தண்டியும் வந்திருக்கார் அந்த பொண்ணு சொல்றார். அப்ப அவர் கேட்கிறார், 2 பேரையும் கவிஞர்னு சொல்லாதபடியே
எதம்மா பிரிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டபோது அந்த அந்த பொண்ணு சொல்றது, எனக்கு காது வரை நீளமா கண்கள் இருக்கிறது, பொன்னிற வெற்றிலை கொண்டு வா, அழுகாத வெற்றிலை, அதாவது ஸ்வர்ணவர்ண பர்ணங்கிறது அழுகாத பூச்சரிக்காத வாடாத வெற்றிலை என்று அர்த்தம். மனசும் அப்படி இருக்கிற பொன் மனசா இருக்கிறவாட தங்கமானவர் சொல்றது இல்லையா? சொல்லுவது போல் காளிதாசர் உள்ளதை சொன்னார். ஆனால் தண்டி பூர்ண சந்திரன் போன்ற முகமுடைய பெண்ணே என்றார். பூர்ண சந்திரனை போல் வெண்மையாகவா நான் இருக்கேன்? சந்திரனுக்கு உள்ள மூக்கு வாய் எல்லாம் சந்திரனுக்கு உண்டா? இது வெறும் வர்ணனை. இல்லாததை உபமானம் செய்து பேசுவது பண்டிதர்கள் தானே என்று. திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கவிஞர் அண்ட் பண்டிதர். அந்த பொண்ணுடைய தன்னுடைய இதிலிருந்து கரெக்டாக அது சொல்லுது. அடுத்த வினாடியே அந்த சின்ன பொண்ணை காணும். பார்த்தா சரஸ்வதி தேவி வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாரு கவிஞர், யாரு பண்டிதர்? இந்த திருவிளையாடல் நடந்தது அந்த 3 பேருக்கு நல்லாவே தெரியும். 3 பேரும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க. ஓ, இது வந்து சாட்சாத் சரஸ்வதி தேவியை நடத்தின நாடகம். இப்போ ஒரு இது சொல்ல போறேன். காளிதாசன் ஏன் பெரிய கவியா இருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு சமயம் கபர்கம் அதை வச்சுட்டு யாரு இதை ஃபில்லப் பண்றாங்களோ இதை சுலோகமா, அவ தான் இந்த கோர்ட்டுக்கு போஜராஜன் சீஃப் கவிஞர்னு அறிவிச்சான். அறிவிச்ச பொழுது எல்லாரும் அவ ட்ரை பண்ணான். நம்ம பண்டிதர்கள் இருந்தாங்க. பகுதியெல்லாம் ஒண்ணு அதோட கூட பாரதி எல்லாமே இருக்காங்க. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணா. இந்த காளிதாசன் என்ன பண்ண மறந்தே போனான் இந்த விஷயத்தை பற்றி. அன்னைக்கு காலம்பரை சபைக்கு வரணும், போஜராஜ சபைக்கு வர்ற வழியில ஒரு பொண்ணை பார்க்குறான். பார்த்த உடனே ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. கேட்குறான், இவன் காத்போன் மாலே அப்படிங்கிறான். ஓ பொண்ணே, நீ யார்? அந்த பொண்ணு சொல்றா, காஞ்சன மாலா. ஹஸ்தே கிந்தே, வாட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னு கேட்குறான். தாலி பத்திரம். தாலி பத்திரம்னா பண ஓலைன்னு அர்த்தம். அந்த காலத்து பண ஓலைன்னு தான் இருக்கு. பண ஓலை. காமாரேகா என்ன எழுதியிருக்கிறது? முடிச்சான். போயிட்டு சபைக்கு போனா. எல்லாரையும் கேட்டா, மற்ற கவிகள்லாம் எல்லாம் எழுதுறடா என்ன அப்படின்னு. இல்லை ஒருத்தர் எல்லாம் ஒருத்தர் பாதி எழுதியிருந்தார், ஒருத்தர் முடிக்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி கதியில் அவர் ஒருத்தர் மாத்திரம் சொன்ன வேண்டிய காளிதாசனுக்கு. அதனால காளிதாசன் வந்து போஜராஜனுக்கு ரொம்ப காணம் உள்ள ஒரு கவியாகும். அதனால என்ன பண்ணா, அவர்கிட்ட ஒரு சமயம் என்னுடைய சர்ம சுலோகத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்ட்டு. போஜராஜா காளிதாசன் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா காளிதாசன் சொன்னா அது நடந்துடும். அவன் இருக்கவே மாட்டான். இவன் சொல்ல போறான், சொல்ல போறான். அப்போ பாருங்க வேண்டிய அவன் என்ன பண்ணா, இதை இது பண்ணோடனே அவன் நாட்டை விட்டே அடிச்சுட்டான். அப்படின்னு போகணும், நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீ தான் எழுத மாட்டேங்கிறீ என்னை பற்றி சர்ம சுலோகம். நீ சர்ம சுலோகம் எழுதுலேன்னு இந்த ஊரில் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு பெட்டா ஏதோ ஒரு ஊருக்கு. இவன் என்ன பண்ணா, காளிதாச இது போஜராஜா வேற ஒரு ஆள் மாதிரி மட்டும் இங்கேருந்து போனாங்க. காளிதாசன் போய் பார்க்கலாம். எங்கேருந்து வர அப்படின்னா உஜ்ஜயினிலேருந்து வர. உஜ்ஜயினிலேருந்து வந்தானே போஜராஜன் சௌசமா இருக்காங்க. அந்த ஆள் வந்திருக்கிறதே போஜராஜா தான். ஒரு உடனே என்ன சொன்னார், இல்லை ஒரு செத்து போயிட்டாங்க. உடனே அவன் சொல்றான், அவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். என்ன அவன் சொல்றேன்னு சொல்லிருக்காண்டியா, அத்யதாரா நிராதாரா நிராலம்பா சரஸ்வதி கண்டிதாக கண்டிதா சர்வே போஜராஜோ திபங்கடே அப்படின்னு பாடினான். அவன் சந்தேகப்பட்டான். அவன் சொன்ன உடனே அவன் போஜராஜா செத்துக்கு வந்தான். அப்புறம் திரும்பி பாடுறாங்க. ஏன்னா அத்தியதாரா
சதாதாரா சதாலம்பா சரஸ்வதி பண்டிதாக மண்டிதா சர்வே போஜராஜோ புவங்கதே அப்படின்னு மாற்றி எழுதின உடனே அப்படின்னு ஸ்டோரி. எதுக்கு சொன்னா காளிதாசனுடைய மகத்துவத்தை பற்றி சொல்றதுக்காக சொன்னேன். இதனால தான் போஜராஜன் வந்து காளிதாசனை அவருடைய போர்ட்டில் ஒன்றாம பெரிய கவி, அவன் தான் சீஃப் கவி, அந்த மாதிரி வச்சுருந்தான். ஓம் நான் முடிச்சுக்கிறேன். நீங்க சொல்ல போற வேதோட சிஷ்யால எங்க